धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तुम्हें इस्तीफा देना होगा। Then I can't watch both. I have to look at people and media both. Yeah, here is best because then I can look at both. డప్పులు కొట్టేవాళ్ళు ప్లీజ్ ఒకసారి ఆపండి. బయట మైక్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఇంకా సౌండ్ పెంచాలి. దోస్తు సౌండ్ సిస్టమ్ మేనేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు సౌండ్ పెంచాలి. राकेश भाई ఎవరైనా ఉంటే సౌंड పెంచుకోండి प्लीज। सोनम सर हमारे बीच में हैं, कुछ बातें आपसे करना चाह रहे हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम साइलेंस रखेंगे, तो प्लीज साइलेंस रखिए और थोड़ा सा सर को स्पेस दीजिए। ओके, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे सोनम वांगचुक जी को। ఈ తెలంగాణ గడ్డ ఉద్యమ పౌరు నుంచి పుట్టిన గడ్డ. ఇక్కడ కానీ విద్యార్థులతోని జలగాటం ఆడితే మన పిడికిలి శబ్దాలు ఢిల్లీ వరకు వినపడాలి. ఒక్కసారి పిడికిలి పైకెత్తి చెప్పండి, జై తెలంగాణ, తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్तीफा दो, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్तीफा दो, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. जय भीम, जय भीम. ओके, एक बार जोरदार तालियों से सोनम सर का स्वागत सर प्लीज. ओके, नमस्कारालू हैदराबाद, नमस्कारालू कॉकरोचेस, जिले हैदराबाद में मुझे फूल दिए और मैं लद्दाख से आप लोगों के लिए लाया हूं खातक. सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद. पहले थोड़ा शांति के लिए हम एक नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी आप लोगों ने दो चीजें कही जो मुझे अच्छा नहीं लगा. पहला ये नो आई हैव टू लुक एट, मुझे मीडिया और लोगों को दोनों को देखना है. मैं कैलकुलेट करके यहां खड़ा हूं, मैं यहां रहूं या यहां रहूं, ठीक है. तो दो चीजें जो मुझे खास पसंद नहीं आई, वो पहला था शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, बिल्कुल पसंद नहीं आया. दूसरा आप लोगों ने कहा सोनम वांगचुक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. मैं तो उल्टा बोलता हूं, आप सब संघर्ष करें, मैं आप लोगों के साथ हूं. आप लोग जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की, ये मेरी ना मंशा है, ना लालसा है, ना ही मैं चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से युवा देश को आगे ले जाएं और मैं या मेरे जैसे लोग आपका मार्गदर्शन करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका साथ दें और आप संघर्ष करें. समझे आप? इसलिए भी नहीं तो गलत समझा जाएगा. कोई सोचेगा कि आप उस शिक्षा मंत्री को हटा के खुद को शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं. ऐसा किसी का यहाँ न मंशा है, न लालसा है. मेरे जो कॉकरोच भाई हैं यहाँ पर मेरे साथ, विजेता दहिया हैं और वहाँ दीपके जी, सौरभ जी, आशुतोष, सबसे मैंने बात की. उनका अपना किसी पार्टी बनाकर किसी राजनीतिक दल को ललकारना या हटाना ऐसा मंशा नहीं है. ये एक जागृति का आंदोलन है, सबको जगाना कि सब अपना हक ले सकें. आप समझे? ये कोई शिक्षा मंत्री बनने के लिए या कोई पार्टी खड़ा करने के लिए नहीं है.
ये जो देश में गलत हो रहा है खासकर युवा पीढ़ी के साथ, उसे सही करने का एक आंदोलन है, एक अवेकनिंग है, एक जागृति है। तो आप मेरे साथ हैं। अगर मैं कहूं आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये पहले ही आम लोगों को समझना होगा, ये सीजेपी जो है ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जो किसी और को हटा के खुद आना चाहते हो। ये सब में जागृति लाना चाहते हैं और यहाँ जो भी इनके शुरू करने वाले हैं सबका दिल बहुत साफ है। इसीलिए मैंने समर्थन दिया है कि वो देश को जागृत करना चाहते हैं, युवाओं को अपने हक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहते हैं, ना कि अपने लिए कोई जगह बनाना चाहते हैं। इनके सबके पास अपने लिए सब कुछ है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में या अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, मगर ये एक कुर्बानी है, एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है कि जब हमारे भाई बहन इतने मुश्किल में हैं तो उनका साथ देना चाहिए, इसलिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। మన యొక్క బతుకులు బాగుపడాలి, మన యొక్క విద్య స్కిల్స్ నిరుద్యోగం నిరూపించాలి. కానీ ఈ దుర్మార్గులు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ సంపదని ఎక్కడెక్కడికో తీసుకుపోతున్నారు, దుబాయ్ తీసుకుపోతున్నారు, అమెరికా తీసుకుపోతున్నారు, మొత్తం 150 దేశాలకు తీసుకెళ్లి అసలు ఈ సంపదని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి మనం చేస్తున్నారు. ఈ మోడీ 12 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన తర్వాత అందరూ మోడీ భక్తులు అంధ భక్తులు ఏమంటున్నారు? బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అంటున్నారు. మీరు చూడండి, ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకి సుమారుగా 26,000 గ్రామాలు ఉన్నవి. ఎక్కడన్నా ఒక్క గ్రామంలో అయినా కానీ మోడీ కట్టించిన స్కూల్ కనబడుతుందా? 12 సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఆసుపత్రి కనబడుతుందా మోడీ కట్టించింది? ఒక్క పేదలకు ఒక ఇళ్ళన కనబడుతుందా కట్టించింది? ఇంత దుర్మార్గం ఇది దుర్మార్గం మనిషి. ఇలాంటి వాళ్ళని మనము కాక్రోచ్ అంటారానికి ఎంత ధైర్యం మమ్మల్ని అంటే, మీ జడ్జిలు, మీ అధికారులు, మీ ఎలక్షన్ కమిషను, మీరందరూ ఒక ముఠ, ఒక దొంగల ముఠ. ఇది ఈ దొంగల ముఠ మనల్ని, దేశంలో ఉన్నటువంటి 40 కోట్ల యువతని కాక్రోచెస్ అంటారు. మీరు ఎంత ధైర్యంగా మీకు? సో వీళ్ళని ఒక రోజు మనము వీళ్ళని లాగాల బయటికి రోడ్ల మీదకి. ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు మోసం చేస్తారు, ఎన్ని సంవత్సరాలు మోసం చేస్తారు. ఇంత సంపదని మాకు దక్కకుండా మీరు తమాషాలు ఆడుతున్నారా? సో అందుకని మనము బయటికి రావాలి ఈరోజు. సో ఈరోజు పిల్లలకి నాణ్యమైన విద్య లేదండి, నాణ్యమైన విద్య. ఈ రాష్ట్రంలో 50% పన్నులు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోతుంది. మరి 50% పోయినప్పుడు మరి 50% ఆసుపత్రులు, 50% స్కూళ్ళు, 50% రోడ్లు, 50% నిరుద్యోగము సాల్వ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేయాలి కదండి. కానీ చేయరు, ఏం చేయరు. ఎక్కడికి పోతుంది డబ్బు? మేము చేయలేదు, అడ్రస్ లేదు. సో ఇలాంటి చాలా చెప్పాలంటే మనకి చాలా ఉన్నది. ఈ రోజు మనం అందరం అనుకుంటాము విద్య అంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేయాలని. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బరాబర్ చేయాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా బరాబర్ చేయాల్సిందే. మనకి ఈ రోజు ఒక లెక్క ప్రకారము మనకి గ్రాడ్యుయేట్స్ కి, డిగ్రీ చదివిన పిల్లలకి 6% మాత్రమే ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన స్కిల్స్ ఉన్నాయట. 6% అంటే మిగతా 94% కి ఎందుకు మనకి స్కిల్స్ ఇవ్వటం లేదు వీళ్ళు? ఏం జరుగుతుంది విద్యార్థులకి? ఏం జరుగుతుంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో? ఇలాంటివి మనకి చాలా విషయాలు ఉన్నవి. నేను మీ అందరితో కూడా సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నాను. అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మనకు సంబంధించినటువంటి ప్రామిస్ చేసినటువంటి ఉద్యోగాలు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా యాక్టివ్ గా పనిచేయాలి. ఈ రోజు ఒకటే ప్రధానమైన డిమాండ్ మనం సాధించుకోగలిగితే ఇంకొక స్టెప్ ముందు పడుతుంది. ఆ డిమాండ్ ఏం డిమాండ్? ఈ రోజు ప్రధాన డిమాండ్ మనకి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేయాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రిజైన్ చేయడం ఒకటే కాదు, జైలుకు పంపించాలి, జైలుకు పంపించాలి, యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించాలి. సో ఇప్పటికే రేంజెస్ అయిపోయిందా? 2 లక్షల మంది కడుపు కొట్టి 2 లక్షల మంది ఉసులు తీసుకొని ఉత్త రేంజెస్ అయిపోయిందా? వాడు రేంజెస్ ఏం చేస్తాడు? ఇంకో పోస్ట్కి వెళ్తాడు వాడు. సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ₹1 కూడా ఏమీ వాడికి తగ్గదు. సో అందుకని రిజర్వేషన్ ఒకటే కాదు, వాడిని జైలు పంపాలి, యావజ్జీవ కారాగార శిక్షతోని జైలు పంపాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ అందరికీ కూడా
మేమందరం మాలాంటి వాళ్ళము మద్దతు ఇస్తాము. జై భారత్, జై రాజ్యాంగం, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान. शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री. दोस्तों एक हाय हाय गोदी मीडिया वालों को देखना चाहिए नजारा कि अपनी आदतें सुधार लें. अभी उन्हें जमीन पर आने में भी डर लगने लगा है. उन्हें पता है कि वे आएंगे तो लोग इनका विरोध करेंगे क्योंकि वे जनता के मुद्दे कभी नहीं उठाते. तो मैं उम्मीद करता हूं कि गोदी मीडिया के जितने भी एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, अपने चैनल को तो नहीं बदल सकते तो उन चैनलों को छोड़ दो और अपने यूट्यूब चैनल बनाओ और ये जनता आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है. जितनी गोदी मीडिया के पत्रकारों को जितनी सैलरी मिलती है 50,000, 60,000, 80,000, मैं कहता हूं कि अगर आप जनता के मुद्दे उठाओगे तो ये जनता आपको 1.5 लाख भी कमा कर देगी. अपनी हर एक वीडियो के लास्ट में अपनी यूपीआई आईडी डालो और जनता अगर 20-20, 50-50 रुपया भी देगी तो आपका महीने का 1.5-2 लाख हो जाएगा. आपको इज्जत मिलेगी. आप जनता के बीच में निशंक होकर आ पाओगे. लोग आपको गले लगाएंगे. आपके बच्चों को आप पर गर्व होगा. तो गोदी मीडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए. और एक फिल्म आई थी दीवार. आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन की फिल्म. उसमें एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, आप सुन रहे हैं ना मेरे को? उसमें वो बोलता है कि आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? तो बोलता है मेरे पास मां है. तो अभी धर्मेंद्र प्रधान मेरे को बोलते हैं कि विजेता मेरे पास सरकार है, मंत्री है, कुर्सी है, ईडी है, सीबीआई है, क्या है तुम्हारे पास? तो मैंने बोला मेरे पास संविधान है. तुम हमारे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय ही रहोगे और जब हमारा मन करेगा तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे. ये जो है ना संविधान के पहले पन्ने पर क्या लिखा है देखिए, आजादी, बराबरी, बंधुता और न्याय. आजादी जिंदाबाद, बराबरी जिंदाबाद, बंधुता जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद. आई होप अब सबको क्लियर हो गई होगी कि हमारी विचारधारा क्या है. ये हमारी विचारधारा है और ये हमारा मिशन है कि ये केवल कागज पे ना रहे, ये हर एक नागरिक के दिल में बस जाए, जमीन पर हम इसे उतार सके. సో తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ముందుగాల వినిపిస్తుందా? అందరికీ ఆడున్న వాళ్ళకి కూడా వినిపిస్తుందా? ఓకే. జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై హింద్. ఈ మధ్య చాలా డైలాగులు వస్తున్నాయి మన మీద. ఎవరైతే కాక్రోచెస్ నిరసన చేస్తున్నాయో దేశవ్యాప్తంగా, ఎవరైతే ప్రజలు, ఎవరైతే యువత నిరసన చేస్తున్నారో దేశవ్యాప్తంగా, వాళ్ళని దేశద్రోహులు అంటున్నారు. వాళ్ళని రకరకాల ట్యాగ్లు వేసి పిలుస్తున్నారు. వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పాలి? జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై హింద్. జై తెలంగాణ, జై హింద్ ఎందుకనాలి మనము? ఎందుకంటే ఈ దేశం నిర్మాణం వెనకాల, ఈ రాష్ట్రం నిర్మాణం వెనకాల బలిదానాలున్నాయి. అమరవీరులు ఈ దేశంలో, ఈ దేశ నిర్మాణం కోసం భగత్ సింగ్ తన ప్రాణాలను ఇచ్చిందా? ఇవ్వలేదా? ఇచ్చిందా? ఇయ్యలేదా? ఉరికంబం ఎక్కిందా? ఎక్కలేదా? ఉరికంబం ఎక్కిందా? ఎక్కలేదా?
సుఖ్దేవ్ సింగ్, రాజ్ గురు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? తమ ప్రాణాలను ఇచ్చిర్రు ఈ దేశం కోసం. ఏ అంశాల కోసం ఇచ్చిర్రు? ఏ అంశాల కోసం బలిదానం చేశారు? చెప్పురి. ఇంకిలాబ్. ఇంకిలాబ్ అంటే ఏంటిది? రెవల్యూషన్, విప్లవం. ఏదైతే వ్యవస్థ మనందరినీ పీడిస్తూ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బంధనలో పెట్టిందో, ఏదైతే వ్యవస్థ మహిళలు, ప్రజలు, దళితులు, బహుజనులు, ఓబీసీలు, మైనారిటీలు వీళ్ళందరూ సమానం కాదని చెప్పిందో, ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా భగత్ సింగ్ కొట్లాడిండు. ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు కొట్లాడిండు? బిర్సా ముండా కొట్లాడిండు. ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు కొట్లాడిండ్రు? అంబేద్కర్ కొట్లాడిండు. అంబేద్కర్ జిందాబాద్, జిందాబాద్, జిందాబాద్. అంబేద్కర్ జిందాబాద్, జై 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 భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై 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 భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్తున్నా, మీరందరూ ఈ దేశభక్తులైతే ప్రతి దేశభక్తుడికి, ప్రతి దేశ పౌరుడికి చెప్తున్నా, జ్యోతిబా పూలే రాసిన గులాంగిరి పుస్తకం చదవండి. జ్యోతిబా పూలే రాసిన స్లేవరీ పుస్తకం చదవండి. అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది దేశంలో వ్యవస్థ ఎట్లుంది, దేశంలో పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి అనేది. దీని తర్వాత ఎవరినే చెప్పండి, ఎవరు ఎవరు? సావిత్రిబాయి పూలే. ఇప్పుడు మనందరి మధ్యలో ఎంతో మంది మహిళా సోదరులు ఉన్నారు, మహిళా మిత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడగలుగుతున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చి నారా ఇవ్వగలుగుతున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చి మనతోని ఈక్వల్ గా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. అంటే దానికి కేవలం కారణం సావిత్రిబాయి పూలే. సావిత్రిబాయి పూలేని మర్చిపోయి, జ్యోతిబా పూలేని మర్చిపోయి, అంబేద్కర్ ని మర్చిపోయి, భగత్ సింగ్ ని మర్చిపోయి, వీళ్ళందరినీ మర్చిపోయి మనం ముందుకెళ్దామా? మన దేశభక్తి వీళ్ళ ఆశయాలని పక్కన పెట్టేసి ఉండాలా, లేకపోతే వీళ్ళ ఆశయాలని ముందుకు పెట్టుకొని పోవాలా? చెప్పండి. భగత్ సింగ్ ది టు యంగ్ పొలిటికల్ వర్కర్స్ అనే ఒక ఆర్టికల్ ఉంటుంది. భగత్ సింగ్ ది, ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, రీడ్ భగత్ సింగ్స్ యంగ్ పొలిటికల్ వర్కర్. ఆ ఆర్టికల్లో క్లియర్ గా రాసిండు, భగత్ సింగ్ చనిపోయే ముందు మనందరికీ, భారతదేశంలోని యువతందరికీ ఒక క్లియర్ నినాదం ఇచ్చి చనిపోయిండు. కాబట్టి క్లియర్ నినాదం ఇచ్చి ఉరికంబం ఎక్కిండు. యంగ్ పొలిటికల్ వర్కర్స్ అనే ఆ ఆర్టికల్లో క్లియర్ గా రాసిండు ఏ దేశ విద్రోహ శక్తులంటే ఎవడు, దేశంలో లూటీ చేసేది ఎవడు, దేశంలో అసమానత అంటే ఏంది, ఇవన్నీ భగత్ సింగ్ క్లియర్ గా రాసిండు. జెన్జీ ఉద్యమం ఇప్పుడే కాదు, తెలంగాణ ఉద్యమం ఏంది? తెలంగాణ ఉద్యమం విద్యార్థులు చేయలేదా? తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థుల పాత్ర లేదా? చరిత్రలో యువత ఎప్పుడూ ముందుకొచ్చి విప్లవాలు చేస్తూ ఉంటారు. అట్లనే ఈ రోజు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ గాని మిగతా వాళ్ళందరం మనం కూడా ఈ విప్లవంలో భాగమవుతున్నాం. కాబట్టి విద్యార్థుల ఐక్యత, విద్యార్థుల ఐక్యత, విద్యార్థుల ఐక్యత. 5 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మరి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేయొద్దా? ఆయన ప్రభుత్వంలో ఆయన బాధితుడు కదా, ఆయన బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా. ఆయనకు ఎందుకు ఇచ్చినాం మనము? ఆయన కోట్ ఎందుకు వేసారు? సంబల్పూర్లో ఉన్న ప్రజలు ఎందుకు ఓటేసారు? విద్యాశాఖ మంత్రి చేయాల్సిన పని ఏంది? దేశంలో ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ చక్కగా నడవాలని పని చేయాలి ఆయన. అది చేయకుండా పేపర్లు లీక్ అవుతుంటే బాధ్యత తీసుకోకుండా డైలాగులు మాట్లాడితే నడుస్తుందా? కాబట్టి ఖచ్చితంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్తీఫా దో, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇస్తీఫా దో, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. మనం అడిగే ప్రశ్న కేవలం విద్యా వ్యవస్థలో నీట్ లీకేజే కాదు, సిబిఎస్ఈ వెబ్సైట్ హ్యాక్ చేయడమే కాదు. ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ, ఏ దేశమైనా కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ సమానమైన హక్కులు ఉండాలి. మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ సమానమైన హక్కులు ఉండాలి. మన రాష్ట్రంలో కొన్ని పెద్ద పెద్ద బలిదానాలు జరిగినాయి. మన రాష్ట్రంలో శ్రీకాంతాచారి ఆత్మాహుతి చేసుకున్నాడు. జోహార్ 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 జోహార్. మరి ఆ శ్రీకాంతాచారి పేరు చెప్పుకొని ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దాని తర్వాత మార్పు తీసుకొస్తామని ఇంకొక పార్టీ అధికారం వచ్చింది. మరి ఆ పార్టీ చేసిన వాగ్దానాలు, ఆ పార్టీ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయొద్దా? ఎవ్వడు సత్తాలో ఉన్నా ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినవన్నీ చెయ్యాలి. ప్రజలకు అవసరమైనవన్నీ పనులు చేయాలి. కాబట్టి कोई भी सरकार हो, हम सब तेलंगाना की युवा और भारत देश की युवा, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी से हो, हम लोग जॉब की नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, हम लोग एजुकेशन में जस्टिस की मांग कर रहे हैं. अंतेना అడుగుతుంది న్యాయమే కదా. వర్ధిల్లాలి విద్యార్థుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి విద్యార్థుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి విద్యార్థుల ఐక్యత.
ओके रुचित ने बात की सावित्रीबाई फूले जी की, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। और उनके साथ ही मैं एक और शख्स को याद करना चाहूंगा जो सावित्रीबाई फूले की सहेली थी, फातिमा शेख। उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इस देश की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद, फातिमा शेख जिंदाबाद, जोबिता फूले जिंदाबाद। और जो फ्रीडम फाइटर्स की बात की तो एक राहत इंदौरी जी का शेर मुझे याद आ गया, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। तो हमें एकजुट रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें सवाल पूछने हैं और जरूर हमारी जीत होगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और पेपर लीक बंद होंगी, एजुकेशन सुधरेगी। ओके, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, खड़ा नहीं होना, खड़ा नहीं होना, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, प्लीज प्लीज बैठे रहिए, बैठे रहिए प्लीज मैम, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए प्लीज प्लीज, यही आ रहे हैं। अरे दोस्तों, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए अंदर। ఓకే, అందరూ అందరూ కూర్చోవాలి ప్లీజ్. డప్పాపాలే, డప్పాపాలే, డప్పు. సో అందరం గట్టి చప్పట్లతో కూర్చొని కూర్చొని సోనం వాంగ్చుక్ గారికి సాగరంగా ఆహ్వానం పలకాలని కోరుతున్నాను. డప్పు కళాకారులను దగ్గరకు రమ్మని, డప్పు కళాకారులను దగ్గరకు రమ్మని, డప్పు కళాకారులు, డప్పు సోనం हेलो हेलो हेलो, शिक्षा मंत्री कैसा हो, शिक्षा मंत्री कैसा हो, ये नारा जरूर इसलिए है क्योंकि लोग पूछ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हट जाएगा फिर कोई उसी के जैसा आ जाएगा। मैं कहता हूं वैसा क्यों आएगा, शिक्षा मंत्री कैसा हो तो शिक्षा मंत्री बदलना है और अच्छा मंत्री लाना है, सोनम वांगचुक सर जैसा। డప్పు ఆర్టిస్ట్ शेर आया, शेर आया, कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। सभी लोग बैठ जाइए प्लीज, जहां पे भी है बैठ जाइए सभी लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइए सभी लोग। सोनम वांगचुक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विद्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ఒక్క నిమిషము అందరికీ క్లియర్. We need to be utmost disciplined. Cockroaches are very disciplined in this country. Are we or are we not? Yes. Yes. Cockroaches are the most disciplined in this country. Are we or are we not? Yes. Kindly don't push anybody. We don't want anybody to get hurt. Please sit down. Please वहीं पे बैठ जाइए भाई, वहीं पे बैठ जाइए, आड़े घुसोंడి प्लीज.
సోనం వాక్చుకర్ మాట్లాడాలి, అందరికి వినబడాలంటే దయచేసి కూర్చోవాలి. ఎవరు దోవద్దు అన్న, అందరు కూర్చోండి. కొంచెం ఎండలో ఉన్నా ఏం కాదు, కూర్చోండి ప్లీజ్, కూర్చోండి. ఎవరు దొయ్యకొద్దు. హలో, డప్పు కళాకారు ఒక్కసారి ముందుకు అందరూ కూర్చుంటే అన్నా తోసుకోకండి, అందరికి తోసుకోకండి. డప్పు సురేషనా, డప్పు సురేషనా, డప్పు సపరేట్ గా అందరూ సైడ్ కి జరగండి, అందరూ కూర్చోండి. ఎండ తగిలిన ఏం కాదు, అందరూ చూడగలుగుతారు సార్ని మాట్లాడడం. ఇంకా మూవ్ అవ్వాలి ప్లీజ్, కూర్చోండి. ఇక్కడ కూడా ప్లీజ్ బ్రదర్ కూర్చోండి. ఓకే ఓకే గైస్, సైలెన్స్ సైलेंस साइलेंस साइलेंस, एक दूसरे यहाँ पे साइलेंस. అన్నా ఒక్క నిమిషం అన్నా, 1 minute సైలెన్స్ భయ్యా. శాంతి రखेंगे तो बात कर पाएंगे. ఒక్క నిమిషం అన్నా, ఒక్క నిమిషం. అందరు జర గమ్మునుంటే ఒక్క అనౌన్స్మెంట్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఐ రిక్వెస్ట్ కాల్ మొక్తనే అన్న, ఇది ఉన్నటోళ్ళు జస్ట్ మీరు వెనకాల జరిగే వరకు ప్రొటెస్ట్ ముందుకు పోదన్నా, కొంచెం వెనకాల జరగండి. ఓన్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్. ప్రొఫెసర్ సాబ్ వస్తే మనకు జాగలేదు, కొంచెం వెనకాల జరగండి ప్లీజ్. దిస్ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ వెనకాల జరగండి. సారే లోग बैठ के జరగండి खड़े. वी आर नॉट इवन एबल टू ब्रीथ प्लीज. అన్న కొంచెం అన్న ప్లీజ్, మీ కాల్ మొక్తాను వెనకాల జరిగే కొంచెం ప్లీజ్, కొంచెం వెనకాల జరగనా అన్న ప్లీజ్. అన్న రాజేష్ అన్న జర వెనకాల జరుపు, కెమెరామ్యాన్ జర వెనకాల పీछे